বেশ, thank you, everyone, and good morning. A very very good morning to everyone. Welcome to my second class on an introduction by Komala Dash, a poem written by Komala Dash, and introduction. In the previous class, we have actually discussed about the basic introductory background of this poem. I have discussed about the autobiographical background of the author. I have talked about the author, who Komala Dash or Komala Suraya is. তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার স্ক্রিন? হ্যাঁ স্যার। বেশ, Komala Suraya, actually born as Komala Dash, basically born as Madhavi Kutty, but his her pen name was Madhavi Kutty. Her married name was Komala Dash. She was basically an Indian poet in English who wrote basically in Malayalam language from Kerala. So she is a Keralite, but later converted to the Islamic religion, Komala Suraya. She was born in 1934 and died in 2009. Basically, an iconoclast poet who actually wrote about feminist poems, who celebrates womanhood, who talks about female emancipation, নারী স্বাধীনতার কথা যিনি বারবার তার কবিতার মধ্যে বলার চেষ্টা করেছেন. And she is definitely one of the most famous poet in Indian English literature. প্রচুর অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন, সাহিত্য একাডেমি অ্যাওয়ার্ড, এশিয়ান ওয়ার্ল্ড প্রাইজ, এশিয়ান পোয়েট্রি অ্যাওয়ার্ড and other awards পেয়েছেন. বারবারই বলেছি, the literary career, she is very much famous for her autobiography entitled My Story, which is also actually about female emancipation against all forms of patriarchal attitude. সমস্ত ধরনের পুরুষতান্ত্রিক বাধা অতিক্রম করে তিনি কিভাবে তার প্রোটেস্টটাকে লঞ্চ করছেন, তাই নিয়ে তিনি কবিতা লিখেছেন. In the previous class, I have also talked about confessional poetry, a specific genre যেটা স্বীকারোক্তি নিয়ে ডিল করে. কনফেশন মিন্স আমার লাইফের বিভিন্ন ধরনের ঘটনা, আমার নিজের ট্রমা, আমার পেন, আমার লাইফ যখন আমি পাঠকের সামনে তুলে ধরছি, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ কনফেশনাল পোয়েট্রি. আমি আগের দিন কনফেশনাল পোয়েট্রি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম. ইটস বেসিক্যালি আ জনরা যেটা পপুলার হয় 1930s 1940s এর আমেরিকাতে. অ্যামি লোওয়েল, সিলভিয়া প্ল্যাথ, to some extent John Berryman, Anne Sexton, Robert Lowell, Allen Ginsberg, এরা প্রত্যেকেই এই কনফেশনাল পোয়েট্রি নিয়ে লিখেছেন. It basically focuses on the matters like mental illness, sexuality, suicide, এই বিষয়গুলোকে নিয়ে ডিল করে. একজন নারী, নারীকে তো সবসময় মেন্টালি ইল, নারীকে একটা কমোডিফাইড বা সেক্সুয়াল অবজেক্ট হিসেবে চিরকাল দেখা হয়. তার বিপক্ষে যখন সে কবিতা লিখতে শুরু করে, তার ওপিনিয়ন বিল্ড করতে আরম্ভ করে, সেটাই কনফেশনাল পোয়েট্রিতে পরিণত হয়. ঠিক আছে, ফলে সেইটা কনফেশনাল পোয়েট্রি বলে এক্ষেত্রে মানে 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 পরিচিত জেনারেল. ঠিক আছে, এরপরে আসছে হচ্ছে যেটা, সেটা হচ্ছে যে এরপরে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে তোমার, আমি এর পরের দিন ক্লাসের মধ্যে আমি ডিসকাস করেছিলাম অ্যাবাউট ফেমিনিজম. What is feminism? Feminism is a range of diverse socio-political movement that talks about the female emancipation, that talks about the equal rights and opportunity, both on the political, economic and personal level of both the sexes. And it tries to incorporate the position that societies prioritize the male point of view. এখান থেকে এই বিষয়টার মোটামুটি জন্ম হয়েছে, যে সবসময় মেল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকেই সোসাইটি তাকে প্রায়োরিটাইজ করে. ফলে এই পুরুষতান্ত্রিকতার ধারণাকে অ্যাটাক করার জন্য ফেমিনিজমের জন্ম. আমি আগের দিনের ক্লাসে অনেকগুলো ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট নিয়ে আলোচনা করি. একটা হচ্ছে হোয়াট ইজ পেট্রিয়ার্কি. পেট্রিয়ার্কি মানে পুরুষতন্ত্র, আ সিস্টেম দ্যাট অলওয়েজ প্রিভিলেজেস মেন. আমি আগের দিনের ক্লাসের মধ্যে বলছিলাম, এই যে একটা আমাদের মানে হ্যাবিট, যে আমাদের বাড়ির সমস্ত ধরনের কাজ আমাদের মা করবে, আমাদের বাড়ির নারীরা করবে, তাদেরকে সাহায্য করতে হবে, এই যে এই ধারণাটাকে আমরা স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়েছি, দ্যাট ইজ পেট্রিয়ার্কি.
We have discussed in the previous class about the difference between sex and gender. What is sex and what is gender? While sex is a biological and physiological concept, we cannot change really sex unless through artificial intervention. While gender, the conception of gender is essentially a kind of cultural construction. In the previous class, we have discussed about the misogyny. Misogyny is basically a kind of cultural attitude which always valorizes the hatred for the female simply because they are female. So আমাদের সোসাইটির যে একটা ধারণা, a prejudice against the female sexuality, যে নারীরা এই করতে পারে না, that is misogyny or misogyny. And we have also discussed about gender roles or gender stereotyping, that is providing a particular sexual or social role to a particular gender. পুরুষ মানেই প্রফেশনাল, পুরুষ মানেই অফিসে গিয়ে কাজ করবে, পুরুষ মানেই লজিক্যাল রেশনাল, লজিক ওয়াইজ কাজ করবে, নারী মানেই ইনটিউটিভ, ইমোশনাল, সাবমিসিভ, সংসারের কাজ করতে হবে, মা হিসেবে অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ। এই যে ভেরিয়াস আইডিয়াস অ্যাবাউট দ্য জেন্ডার স্টিরিওটাইপিং, এই যে ভেরিয়াস আইডিয়াস অ্যাবাউট আ পার্টিকুলার জেন্ডার যেটা আমরা তৈরি করেছি, এইটাকে বলা হয় জেন্ডার রোল স্টিরিওটাইপিং, যেটা এই কবিতার ক্ষেত্রে আমরা বারবার দেখব। এসেনশিয়ালিজম হচ্ছে একটা পার্টিকুলার ডক্ট্রিন যেটা বলে যে কোন কোন জেন্ডারের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ ধরনের এসেন্স বা একটা ক্যারেক্টারিস্টিক তারা সবসময় ক্যারি করে। তো এটাই যখন আর একটা জেন্ডারের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয় তাকে এসেনশিয়ালিজম বলে। While androgyny is the characteristic of possessing the most positive personality characteristics of the males and the females regardless of the actual sex. সো এই যে আইডিয়া গুলো আগের দিনকে পড়িয়েছিলাম, সেই বিষয়গুলো নিয়েই আমরা এই টেক্সটে এখন আমরা আলোচনা করব। তো আজকে আমরা এই টেক্সটটা শুরু করব। আশা করছি এই ব্যাকগ্রাউন্ড যে ইনফরমেশন যেগুলো আলোচনা করেছিলাম অ্যাবাউট দ্য কনফেশনাল পোয়েট্রি, অ্যাবাউট দ্য বায়োগ্রাফি অফ কমলা দাস and about the basic conception about gender studies and feminism, তাই নিয়ে তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো, আমি এরপরে কবিতার মধ্যে সরাসরি চলে যাব। বলো, কোনো প্রশ্ন আছে? না স্যার, কোনো প্রশ্ন নেই। বেশ 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 বেশ, তাহলে আমি সরাসরি কবিতার মধ্যে যাচ্ছি আজকে, কমলা দাসের অ্যান ইন্ট্রোডাকশন। বেশ, সো লেট আস স্টার্ট। প্রথম থেকেই খেয়াল রাখবে, কমলা দাস is actually questioning the basic establishment of the society. Society কিছু বেসিক কনভেনশনাল ধারণা, কিছু স্পেসিফিক আইডিয়া, আমাদের সোসাইটিতে অনেকগুলো আইডিয়া অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনের উপর বেস করে চলে। ফর এক্সাম্পল ম্যারেজ ইজ ডেফিনেটলি আ সোশ্যাল কালচারাল ইনস্টিটিউশন। বিয়ে শুধুমাত্র একটা ঘটনা নয়, বিয়ে একটা প্রতিষ্ঠান। সেই ইনস্টিটিউশনের এগেনস্টে কমলা দাস অ্যাটাক করছে, বি ইট ম্যারেজ, be it patriarchy, be it certain ideas about womanhood, সেইগুলো নিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলছেন। কবিতাটা পড়তে পড়তে সেই প্রশ্নগুলোকে আমরা অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করি, এবং তোমাদের যদি মনের মধ্যে কোনো প্রশ্ন থাকে সেটাও আমাকে তোমরা বলবে। She actually begins with the statement that I don't know politics, but I know the names of those in power and can repeat them like days of week or names of months beginning with Nehru. She actually begins the poem by saying that I don't know politics, ani rajniti bujhi na, but I know the names of those in power. Kintu who are in power, jara ক্ষমতায় রয়েছে, যারা পাওয়ার হোল্ড করে, তাদের নাম আমি জানি। I know the names of those who in power and can repeat them, তাদের নাম আমি পরপর বলতে পারি। যেমন সপ্তাহের প্রত্যেক দিনের নাম মানডে, টিউসডে, ওয়েডনেসডে, থার্সডে, ফ্রাইডে, বা নেমস অফ দ্য মান্থস জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল, যেরকম আমাদের মুখস্থ হয়ে গেছে, সেরকম পাওয়ার যারা রয়েছে তাদের নাম আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। কারণ তাদের প্রত্যেক দিনকে আমি তাদের কাগজে নাম এনকাউন্টার করছি। তখন সেই মুহূর্তে ভারতবর্ষের প্রাইম মিনিস্টার ছিল নেহেরু, খুবই বিখ্যাত মানুষ। সো তার মানে নেহেরু দিয়ে শুরু করে আমি প্রত্যেকের নাম মুখস্থ পরপর বলতে পারি। কিরকম ভাবে? যেরকম ভাবে আমি ডেজ অফ দ্য উইক
মান্থস পর পর মুখস্থ বলতে পারে। It's a very symbolic statement. Why? Because Nehru is a male politician, and here Kamala Das's poem is actually about politics and about power. Because politics, the conception of the politics and power is very much interconnected with the notion of the feminism about gender emancipation. Politics শব্দটার মানে কি? Anyone যা যা বোঝো? পলিস শব্দটা এটিমোলজিক্যালি কোথা থেকে এসেছে তুমি জানো? গ্রিক শব্দ পলিস থেকে পলিটিক্স শব্দটা এসেছে, যেটা বেসিক্যালি মানে হচ্ছে নগর রাষ্ট্র। সেই নগর রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ করার জন্য বিট কিছু বলছো? স্বাগত বলো। হ্যালো স্যার, শুনতে পাচ্ছিলেন না? না, পাইনি। ও, আমি স্যার বলছিলাম যে পলিটিক্স শব্দের অর্থ রাজনীতি এবং পলিস থেকেই পলিটিক্স শব্দটা এসেছে বললাম। ঠিক ঠিক ঠিক। সো পলিটিক্স শব্দের অর্থ রাজনীতি তোমরা বলতে পারো, অনেকে অন্যভাবে ট্রান্সলেট করেন, গায়ত্রী সুধা পৌরনীতি বলে ট্রান্সলেট করেছেন। পলিটিক্স এসছে গ্রিক শব্দ পলিস থেকে। বেসিক্যালি একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মেশিনারি, প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, এই দুটোর একটা সংমিশ্রণ পলিটিক্স তৈরি করার চেষ্টা করে। কিন্তু আমরা যেটা বুঝতে পারি না, that it has a very broader meaning, broader system, broader spectrum in our everyday life. For example, এই যে আমাদের ডোমেস্টিক স্পেস, যে ডোমেস্টিক স্পেসকে আমরা প্রত্যেকদিন এনকাউন্টার করি, যেখানে আমাদের বাবা মা, আমাদের ফ্যামিলি থাকে, that is also part, very much part and the parcel of the politics. যে মুহূর্তে দাঁড়িয়ে তুমি সকাল 10টার সময় যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে কলেজে আসবার জন্য চেষ্টা করছো, যখন অফকোর্স অফলাইন সিস্টেমে কলেজ শুরু হবে, তখন যখন তোমরা মানে সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে তোমরা যে মুহূর্তে বলছো মা তাড়াতাড়ি খাবার দাও, কলেজ যাব, এই যে প্রত্যেক দিন মাই তোমার এই কাজটা করে দেবে, তোমার বাড়িতে কোনো পুরুষ সদস্য থাকলেও সেটা করবে না। যে মুহূর্তে দাঁড়িয়ে তুমি একটা পুরুষকে বলছো তুই সাধারণ কাজটা করতে পারছিস না, তুই কি চুড়ি পরে আছিস নাকি হাতে, হ্যাঁ, আর ইউ ওয়্যারিং ব্যাঙ্গলস ইন ইউর হ্যান্ডস, এই যে তুমি প্রশ্ন তুলছো এই বিষয়গুলো নিয়ে, তার পুরুষ, তার পুরুষতান্ত্রিক সত্তা নিয়ে, যে সে পুরুষ নয় পুরোপুরি, এগুলো প্রত্যেকটাই রাজনীতির অংশ, এগুলো প্রত্যেকটাই পার্ট অ্যান্ড দ্য পার্সেল অফ ইউর পলিটিক্যাল অ্যাটমসফিয়ার। পলিটিক্স শুধুমাত্র কখনোই ইজ নট লিমিটেড টু স্টেট। পরবর্তীকালে তোমরা বিভিন্ন পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্ট থিওরি লাইক মিশেল ফুকো অ্যান্ড দ্য FOUCAULT তাদের কথা শুনবে, তারা প্রত্যেকবারই বলবে দ্য পলিটিক্স ইজ ভেরি মাচ interconnected with the conception of the power, and power is everywhere, প্রত্যেকটা জায়গাতে। any institution, be it family, be it marriage, be it in your daily life, everywhere, school, colleges, যে কোনো জায়গাতেই যেখানে ক্ষমতার অলিন্দ, সেখানেই পলিটিক্স। ফলে হ্যাঁ, কিছু বলছো বলো। আচ্ছা, এই কথাটা কোন এক গ্রিক দার্শনিক বলেছেন বোধহয় স্যার, আমার মনে পড়ছে না। হ্যাঁ, সেটা তো বলতেই পারেন, কিন্তু ফুকোল্টিয়ান কনসেপশন অফ পাওয়ার ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য গ্রিক কনসেপশন, কারণ ফুকো সেটাকে একটা অন্য লেভেলে নিয়ে যান। ফুকো সেটা আরেকটু মানে বড় হলে তোমাদেরকে পড়ানো হবে, 6 সেমিস্টারে আছে, ডিসিপ্লিন এন্ড পানিশ। ফুকো সেখানে দেখান যে কিভাবে স্টেট মেশিনারি প্রত্যেক দিন তোমার জীবনকে থ্রু দ্য প্যানপটিকন কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছে। যে স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি গুলো প্রত্যেকটাই স্টেটের একটা ডিসকোর্সের পাওয়ার। প্রত্যেক মুহূর্তে রাষ্ট্র তোমাকে একটা সুশীল জনগণ হিসেবে একটা সঠিক নাগরিক, রাষ্ট্রের মতো, রাষ্ট্রের ডেফিনেশন যে সঠিক নাগরিকের যা, সেই অনুযায়ী তৈরি করার চেষ্টা করছে। যে মুহূর্তে তুমি ইউ আর গোয়িং এগেইনস্ট দ্যাট, ইউ আর ডিভাইন্ড এগেইনস্ট দ্যাট, সেই মুহূর্তে ইউ আর এগেইনস্ট দ্য এস্টাবলিশড পলিটিক্যাল সিস্টেম। ফলে এখানে তোমার ফ্যামিলি, তোমার ম্যারেজ, তোমার স্কুল লাইফ, এই প্রত্যেকটাই গ্রেটার পলিটিক্সের পার্ট। এটা তো হাই পলিটিক্স নয়, হাই পলিটিক্স ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স এর রেফার করে, বা পার্টিশন পলিটিক্স এর পার্ট নয়। ধরা যাক
বিজেপি, তৃণমূল বা কংগ্রেস বা সিপিএম এগুলো প্রত্যেকটি পার্টিসান পলিটিক্স, একটা পলিটিক্যাল পার্টির উপরে বেস করে। কিন্তু আমি যে পলিটিক্সের কথা বলছি দ্যাটস আ মাচ মোর ব্রডার স্পেকট্রাম, যার পার্ট অ্যান্ড পার্সেল তোমরা প্রত্যেক দিন যে মুহূর্তে কোনো নারীকে তোমরা কোনো সুযোগ সুবিধা দিচ্ছ না, বা কোনো নারী পুরুষকে সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে না, যে মুহূর্তে দাঁড়িয়ে তোমরা যে কোনো একটা স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশন নিচ্ছ, এই প্রত্যেকটাই এই পলিটিক্যাল সিস্টেমের পার্ট। and power and politics are interconnected. So যে মুহূর্তে দাঁড়িয়ে an introduction করে কমলা দাস বলছেন I don't know politics, what she is meaning, what he is trying to mean is that she knows politics very well. It's a rhetorical question, rhetorical statement rather. তিনি বলছেন আমি রাজনীতি জানি না, তার মানে আমি রাজনীতি ভালো করেই বুঝি। and those who are in power, and power politics কে কন্ট্রোল করে, এবং যারা পাওয়ারে রয়েছে তাদের নাম প্রত্যেকটাই পুরুষ দিয়ে শুরু, নেহেরু দিয়ে শুরু। ফলে পুরুষতন্ত্র এই ক্ষমতার আবর্তকে, দিস এন্টায়ার ভার্টিগো অফ দ্য পাওয়ার সিস্টেমকে কন্ট্রোল করছে, পলিটিক্সকে কন্ট্রোল করছে পেট্রিয়ার্কি। সো পেট্রিয়ার্কি ইজ অলমোস্ট লাইক রিচুয়াল, লাইক দ্য ডেজ অফ দ্য উইক, নেমস অফ দ্য মান্থস, যেরকম মুখস্থ হয়ে যায় সেরকম ভাবে তোমাদেরকে এই পুরুষতন্ত্র মুখস্থ করার মতো তাদের ক্ষমতাগুলোকে পর 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 রেজিস্টার করাচ্ছে, তোমাকে ভাবতে বাধ্য করাচ্ছে। আই এম ইন্ডিয়ান, ভেরি ব্রাউন, বর্ন ইন মালাবার। আমি একজন ভারতীয়, আমার গায়ের রং, আমার গায়ের চামড়া ব্রাউন, এটা বাদামি রঙের আমার কালার। ভেরিয়াস কালার্স অফ স্কিন হতে পারে, গেল ফেয়ার স্কিন হতে পারে, ব্রাউন হতে পারে, ব্ল্যাক হতে পারে, মঙ্গলয়েডদের ইয়েলো স্কিন হতে পারে। তুমি মালাবারে জন্ম হওয়া একজন ইন্ডিয়ান। সো যে মুহূর্তে হচ্ছে আই এম ইন্ডিয়ান, ভেরি ব্রাউন, বর্ন ইন মালাবার, শি ইজ সেলিব্রেটিং দ্য ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি। তিনি যে অন্যান্য ইন্ডিয়ানদের মতো নয়, তার নিজস্ব আইডেন্টিটি আছে। দিস ভেরি সেলিব্রেশন অফ দ্য আইডেন্টিটি পলিটিক্স ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। এখানে অনেকগুলো ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো অ্যাড্রেস করা হচ্ছে। আইডেন্টিটি পলিটিক্স, তোমরা এর কথাটা এনকাউন্টার করছো হয়তো প্রত্যেকদিন টিভিতে। আইডেন্টিটি পলিটিক্স মানে তোমার স্পেসিফিক এথনিক, রিলিজিয়াস, কালচারাল আইডেন্টিটি, ইটিএইচএনআইসি, এথনিক আইডেন্টিটি, রিলিজিয়াস, কালচারাল, তোমার আইডেন্টিটি যখন সেখানে কোয়েশ্চেন আসছে। ফর এক্সাম্পল তুমি মতুয়া সমাজে বিলং করো, মতুয়া ভোট আইডেন্টিটি পলিটিক্স এর পার্ট। যখন তুমি একটা পোলারাইজেশন করছো বিটুইন মুসলিম ভোটার অ্যান্ড হিন্দু ভোটার, ইউ আর বিকামিং পার্ট অফ দ্য আইডেন্টিটি পলিটিক্স। সো প্রথম থেকে কিন্তু এই যে কবিতা, এখানে পোয়েট নিজেকে সেলিব্রেট করছেন, বলছেন আমি ইন্ডিয়ান, এট দ্য সেম টাইম আই এম ব্রাউন, আই বর্ন ইন মালাবার, সো আই এম সেলিব্রেটিং মাই আইডেন্টিটি। আমি আমার নিজস্ব পরিচয় নিয়ে কোনোভাবেই লজ্জিত নই, রাদার আই এম ট্রাইং টু সেলিব্রেট ইট, অ্যান্ড আই এম পার্ট অফ দিস ভাস্ট সয়েল অফ ইন্ডিয়া, আ ডাইভার্স ল্যান্ড where I speak three languages, আমি তিনটে ভাষায় কথা বলি। থ্রি ল্যাঙ্গুয়েজেস, মালাবার, হয়তো হিন্দি বা ইংলিশ, তিনি মেনশন করলেন না কোন তিনটে ল্যাঙ্গুয়েজ। রাইট ইন টু, ড্রিম ইন ওয়ান। আমি বারবার বলি, মাথায় রেখো, আমাদের ভারতবর্ষের কোনো কিন্তু নির্দিষ্ট ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ নেই। We have 24 official languages as mentioned in the Schedule 8 of the Indian Constitution. Schedule 8 এ আমাদের টোটাল 24টা অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, বাংলা is one of them. আমাদের ভারতবর্ষ is the biggest language laboratory in the world. We have 1600 living languages, 16টা living languages and 4 dead languages. সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত are one of them. So এইরকম একটা বিগেস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবরেটরির আমরা পার্ট। আমাদের নিজস্ব আইডেন্টিটি আমাদের গর্বের বিষয়, কিন্তু এট দ্য সেম টাইম আমরা এই ডাইভার্স ল্যান্ডের পার্ট। আমরা সমস্ত সংস্কৃতিকে অ্যাকসেপ্ট করেছি। আই স্পিক থ্রি ল্যাঙ্গুয়েজেস, রাইট ইন টু, আমি দুটোই লিখি, মালাবার অ্যান্ড ইংলিশ। ড্রিম ইন ওয়ান, একটা স্বপ্ন দেখি মালাবার ল্যাঙ্গুয়েজে, মালায়ালাম ল্যাঙ্গুয়েজে। I don't write in English, they say don't write in English, they say, তারা বললো ইংরেজিতে লিখো না, because English is the language of the Britishers. English is not a language in which a female can write. একজন নারী হিসেবে তুমি ইংরেজি ভাষায় লিখো না। ফলে তার আইডেন্টিটিকে একটা প্রশ্নের মুখে দে, মানে দে কারা, who are they are perhaps the patriarchal voice, পুরুষতন্ত্রের
যে ভয়েস, তার যে কণ্ঠস্বর, সেই কণ্ঠস্বরের কথা বলতে দে বোঝাতে হচ্ছে, যেটা এই নারীদেরকে মারার চেষ্টা করছে বা নারীদের কণ্ঠস্বরকে বুঝিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে। So I am an Indian, very brown, born in Malabar. I speak 3 languages. আমি 3টে ভাষায় কথা বলি, রাইট ইন ট্রু দুটো ভাষায় লিখি, and dream in one, একটাই স্বপ্ন দেখি। আমি কেবলমাত্র মালায়ালামেই স্বপ্ন দেখতে পারি। সেটা তিনি বলছেন না কোন ভাষায় তিনি স্বপ্ন দেখেন। তারা বললো ডোন্ট রাইট ইংলিশ, ইংলিশ ইজ নট ইউর মাদার টাং, ইংলিশ তো মাদার টাং নয়। ফলে এখানে এমন কেউ রয়েছে যারা নিজেদের শুধুমাত্র মাদার টাঙে লিখতে বলে, যারা কেবলমাত্র ভারতবর্ষের একটা আইডেন্টিটি বিশ্বাস করে। তারা বিশ্বাস করে খলিস্তানি, তারা বিশ্বাস করে মালায়ালাম, তারা বিশ্বাস করে বাঙালি, তারা কিন্তু ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি বিশ্বাস করে না। বলে ইংলিশ তোমাদের কিন্তু মাতৃভাষা নয়, বিষয়টা লিখো না। হোয়াই নট লিভ মি অ্যালোন, তোমরা কেন আমাকে একা ছেড়ে দিচ্ছ না, কেন আমাকে আমার মতো বাঁচতে দিচ্ছ না? এই যে নারীর একা বেঁচে থাকার একটা আরতি, a kind of rather resistance against all forms of patriarchal commodification and objectification of the womanhood, patriarchal colonialism. Patriarchy তো এক ধরনের ঔপনিবেশিকতাবাদ, সবসময় নিজের মতামতকে অন্য মতবাদের উপরে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে জোর করে। তার বিপক্ষে যেটা একলা নারীর কণ্ঠস্বর, তার যে রেজিস্ট্যান্স, তার কথা এখানে বলার চেষ্টা করা হচ্ছে। সো হোয়াই নট লিভ মি অ্যালোন, তোমরা আমাকে কেন একা ছেড়ে দিচ্ছ না? ক্রিটিক্স, যারা সমালোচক, ফ্রেন্ডস, দোজ হু আর ফ্রেন্ড অফ মাইন, অ্যান্ড ভিজিটিং কাজিনস। ভিজিটিং কাজিনস মানে খুড়তুতো, পিসতুতো, জেঠতুতো ভাই বোন, যারা বিভিন্ন সময় এসে তোমাকে বিভিন্ন প্রশ্ন তোলে। প্রত্যেক দিনের জীবনে তোমরা এনকাউন্টার করছো, কিরে কেমন পড়াশোনা চলছে, মাধ্যমিকে তো কম নম্বর হলো কেন? এই সমস্ত ভিজিটিং কাজিনদেরকে কথা বলছেন ক্রিটিক্স, যারা সমালোচক, সো কল্ড ফ্রেন্ডস, যারা বন্ধু, সবাইকে একা ছেড়ে দিতে বলছেন তাকে। এভরি ওয়ান অফ ইউ, প্রত্যেকে তোমরা এই পেট্রিয়ার্কাল সিস্টেমের পার্ট। সেই সিস্টেম দোজ হুইচ অলওয়েজ প্রিভিলেজেস মেন, সেই সিস্টেম দোজ হু দ্যাট সিস্টেম হুইচ ডোন্ট এনকারেজ কোয়েশ্চেনিং, যে যারা প্রশ্ন তোলাকে স্বাভাবিক বলে মনে করে না। Why not let me speak in any language I like? আমি যে ভাষায় কথা বলতে চাই, যে ভাষায় কথা বলতে পছন্দ করি, তোমরা কেন বলতে দেবে না? The language I speak, বিখ্যাত লাইন, 5 নম্বরের প্রশ্ন আসতে পারে। The language I speak becomes mine, its distortions, its queeriness, all mine, mine alone. Here the poet is perhaps questioning about the purity of the language. যারা ভাষা বিশুদ্ধতাবাদে বিশ্বাস করে, তারা পিউরিটি অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজে বিশ্বাস করে। ল্যাঙ্গুয়েজের কোনো পিওর বলে কিছু হয় না, ইমপিওর বলে কিছু হয় না। দ্য কনসেপশন অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইটসেলফ ইজ গোয়িং এগেইনস্ট পিউরিটি অ্যান্ড ইমপিউরিটি। ভাষার অশুদ্ধ বিশুদ্ধ বলে কিছু হয় না, অ্যাটলিস্ট মডার্ন লিঙ্গুইস্টিক্স তার কথা বলে। তোমরা কি বলতে পারো যে বীরভূমে যে ভাষায় কথা বলা হয়, বীরভূমিয়ান ফর্ম অফ বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ আ ডায়ালেক্ট? মনে থাকবে, ডিআইএলইসিটি, ডায়ালেক্ট মানে কি? ডিআইএলইসিটি। যখন কোনো একটা পার্টিকুলার এরিয়ার মানুষ, একটা স্পেসিফিক রিজিয়নের মানুষ একটা নিজস্ব প্রোনাউন্সিয়েশন, ভোকাবুলারি, সেমিওলজিক্যাল সিস্টেম ক্রিয়েট করে, তখন তাকে ডায়ালেক্ট বলা হয়। মনে থাকবে, ডায়ালেক্ট। আচ্ছা, অ্যাকসেন্ট মানে কি তাহলে? অ্যাকসেন্ট মানে উচ্চারণ, অ্যাকসেন্ট মানে উচ্চারণ, উচ্চারণ মধ্যে যে ডিফারেন্স ক্রিয়েট হয় সেটা ডায়ালেক্টিক্সের পার্ট। তাহলে কেউ যাবনি খাবুনি বলে, কেউ যাবো না খাবো না বলে। এই যে ডিফারেন্স, এটা ডায়ালেক্টিক্যাল ডিফারেন্স। আবার আরেক ধরনের টার্ম আছে ইডিওলেক্ট, IDOLECT, মানে প্রত্যেকেরই জন্ম তোমাদের বীরভূমে, কিন্তু স্বাগতর যে ভাষার ধরন বলা, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম, ফর এক্সাম্পল, অগ্নিশোস। এই যে ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে একটা ডিফারেন্স ক্রিয়েট হতে পারে, যেটাকে সাসুর বলেছেন পারোল, on the lung and parole. Lung is the language system, while parole is the individual realization of that system. তোমরা পরবর্তীকালে যখন স্ট্রাকচারালিজম পড়বে, LANGUE PAROLE, parole is the individual realization of the lung. সেইটা ইডিওলেক্ট ক্রিয়েট করে। এছাড়া রিজিওনালেক্ট, এথনোলেক্ট, অনেক ধরনের লেক্ট হয়। আমরা কি বলতে পারি যে বীরভূমের ভাষা বেশি খারাপ কলকাতার ভাষার থেকে?
এর ফলে এই যে মানে স্ট্যান্ডার্ড এবং নন স্ট্যান্ডার্ড ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে আমরা ডিভিশন ক্রিয়েট করছি, এটা কিন্তু আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে পিউরিটি এবং ইমপিউরিটি ক্রিয়েট করছে। এখান থেকে আমাদেরকে প্রত্যেকদিন বেরিয়ে আসতে হয়, যেটা কিন্তু মডার্ন লিঙ্গুইস্টিক্স থেকে রিকগনাইজ করে আমরা বেরিয়ে এসেছি। যে কোনো একজন একটা ফর এক্সাম্পল ইন্ডিয়ান ইংলিশ রাইটিং is itself different from American English. American English is different from British English, New Zealand English or Australian English. এটা প্রত্যেকই আলাদা। Indian English is a recognized system of thought. It's a recognized system of expression. এটা নিজের মানুষের ভাব প্রকাশের যে অধিকার, সেই অধিকারকে রেকগনাইজ করে এই ভাষা তৈরি হয়েছে। এসেনশিয়ালি তোমাকে যে ব্রিটিশ প্রোনাউন্সিয়েশন হ্যালো হাউ আর ইউ এরকম ভাবে কি তোমাকে প্রোনাউন্সিয়েট করতে হবে কোনো মানে নেই। ওয়াটার এভরিওয়্যার এন্ড অল দ্য বোটস এট সিঙ্ক, ওয়াটার এভরিওয়্যার এন্ড নট আ ড্রপ টু ড্রিঙ্ক, এভাবে কি তোমাকে এক্সপ্রেস করতে হবে তার কোনো মানে নেই। তুমি বলতে পারো ওয়াটার এভরিওয়্যার এন্ড অল দ্য বোটস ডিড সিঙ্ক, তোমার বাঙালি উচ্চারণ তুমি বলতেই পারো, সেটা তোমার অধিকারের মধ্যে পড়ে, কারণ এটা তোমার ভাষাকে তোমার নিজস্ব এক্সপ্রেশনের অধিকার। এটাই বলার চেষ্টা করছেন কমলা দাস। দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ আই স্পিক, যে ভাষা আমি বলি সেটা আমার হয়ে ওঠে, সেটা কিন্তু ব্রিটিশারদের ভাষা নয়, সেটা কিন্তু পলাশির যুদ্ধ থেকে তৈরি হয়ে আসা ইংরেজদের কলোনিয়ালিজমের ভাষা থাকছে না, সেটা আমার ভাষা উঠছে। ইট বিকামস মাইন, ইটস ডিস্টরশনস। তার যে খারাপ মানে তার যে মানে কি বলবো তার যে পরিবর্তিত উচ্চারণ, সেই উচ্চারণের ফলে যে ভাষার মধ্যে ডিস্টরশন ক্রিয়েটেড হচ্ছে, সেইগুলো আমার হয়ে উঠছে। স্কোয়ারিনেস, এই যে অকওয়ার্ডনেস, এই যে অদ্ভুত হয়ে উঠছে ভাষাটা, সেটাও আমার, অল মাইন। এগুলো প্রত্যেকটা আমার আইডেন্টিটির পার্ট। এটাই বলা হয়েছিল বিখ্যাত এসেতে এনগুগি ওয়া থিয়ঙ্গোর ডিকলোনাইজিং দ্য মাইন্ড বলে তিনি একটা বেশ বিখ্যাত এসে লেখেন। সেখানে একজন নাইজেরিয়ান অথর তিনি কলোনিয়ালিজমের এগেইনস্টে সারা জীবন বলেছেন। সো থিয়ঙ্গোকে বারবার বলা হয়েছিল যে ইউ আর অলওয়েজ রাইটিং অ্যাবাউট ডিকলোনিয়ালিজম এগেইনস্ট অল ফর্ম অফ কলোনিয়াল অপারেশন, তাহলে তুমি ইংরেজিতে লিখছো কেন? হোয়াই ইউ রাইটিং ইন ইংলিশ? কারণ তিনি তখন উত্তর দিয়েছিলেন যে আমি ব্রিটিশদের ভাষায় নিজের ভাষা করে তার ভাষাতেই তাদেরকে উত্তর দিচ্ছি। আই এম আনসারিং দেম ইন देयर ওন কয়েন্স। আমি তাদের ভাষাতেই তাদের এগেইনস্টে যখন আমি একটা ডিসকোর্স ক্রিয়েট করার চেষ্টা করছি, তাদের এগেইনস্টে যখন একটা পলিটিক্যাল সিস্টেম ক্রিয়েট করার চেষ্টা করছি, সেই রাজনৈতিক উত্তরটা তাদের ভাষাতেই আমি ক্রিয়েট করছি। ব্রিটিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ নো লঙ্গার আ ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য ব্রিটিশার্স। ইংলিশ ইজ নো লঙ্গার a language of the British people. It is language of mine, everyone. যারা নামিবিয়া, সুদান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, ভারত, যারা প্রত্যেক দিন ইংরেজি ভাষাকে অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ইউজ করছে, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা প্রান্তের মানুষ যারা ইংরেজিকে বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করছে, সেটা তার ভাষায় পরিণত হচ্ছে। ফলে it is through it the author is trying to celebrate her own identity as a Malabar woman, as a Malayalam woman. সেই মালায়ালাম woman সে মালায়ালি ল্যাঙ্গুয়েজ বলে, সে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ বলে, দ্যাট ইজ আ রাইট, সেটা তার অধিকার। সেই অধিকারের মধ্যে দিয়ে সে একটা রাজনৈতিক মতবাদ, একটা ইডিওলজি ক্রিয়েট করার চেষ্টা করছে, সেটা একান্তই তার অধিকারের মধ্যে পড়ে। She is trying to build up an ideology against all forms of patriarchal oppression, suppression and corruption. পরিষ্কার? বলো পরিষ্কার কিনা? হ্যাঁ স্যার পরিষ্কার স্যার। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। I speak because thank you. It's distortions, it's queerness, all mine. তারপরে বলছে দেখো, it is half English, হতেই পারে এটা অর্ধেক ইংরেজি, half Indian, অর্ধেক ভারতীয়। ফানি পারহ্যাপস, তোমার শুনে হাসি বলে মনে হতে পারে, তোমার মধ্যে হিউমারাসনেসের উদ্রেক করতে পারে, পারহ্যাপস, বাট ইট ইজ অনেস্ট, ইট ইজ মাই অনেস্ট এক্সপ্রেশন। এটা আমার সততার এক্সপ্রেশন। আমি সৎ, আমি ইংলিশ গ্রামার জানি না, আমার ভোকাবুলারিতে ভুল থাকতে পারে, সেটা আমার অধিকারের মধ্যে পড়ে। এরকম তো নয় যে এই বিশুদ্ধভাবে ভাষাকে ব্যবহার করতে পারে হতে হবে। এটাই কিন্তু মানে ইন্ডিয়ান ইংলিশ অথর তাদের কিন্তু একটা মেজর আর্গুমেন্ট মাথায় রেখো। আর কে নারায়ণ, মূলকরাজানন, অমিতাভ ঘোষ প্রত্যেকে কিন্তু ব্রিটিশদের মতো করে ইংরেজি ব্যবহার করেন না। বহু শব্দ, ধরো দেখো লুঙ্গি, ঘেরাও, এগুলো প্রত্যেকটা ইংরেজি শব্দের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। গামছা, ইফ ইউ রিড অমিতাভ ঘোষের হাংরি টাইপ, সুন্দরবনের মানুষের এক্সপ্রেশন নিয়ে, মানে সুন্দরবনের মানুষেরা এই ম্যানগ্রোভ অরণ্য, সেই ম্যানগ্রোভ অরণ্য
কেটে নিয়ে চলে গেছে, তাই নিয়ে বিখ্যাত নভেল হাংরি টাইড ওই অমিতাভ ঘোষ এই অ্যানথ্রোপোসিন ওয়ার্ল্ড যেখানে আমরা রয়েছি, এখানে মানুষ প্রত্যেকদিন পরিবেশ নষ্ট করছে, বলে অ্যানথ্রোপোসিন, ANTHROPOSCENE. হোয়াটস দ্য মিনিং অফ দ্য অ্যানথ্রোপোসিন? অ্যানথ্রোপোসিন মিনস আজ পর্যন্ত এই পৃথিবীর মধ্যে ডাইনোসর থেকে শুরু করে অনেক প্রাণী গেছে, কিন্তু কেউই তার পায়ের ছাপ এই পৃথিবীতে ফেলে যায়নি। অর্থাৎ ডাইনোসরের হয়তো হাড় কিছু পাওয়া গেছে, কিন্তু ডাইনোসর পরিবেশকে আনঅল্টারেবল ওয়েতে মানে চেঞ্জ করে দেয়নি, মানুষই একমাত্র পরিবেশকে পাল্টেছে। তো এই যে সুন্দরবনের ওপরে এই মানুষের পরিবেশের যে ভয়ঙ্কর খারাপ প্রভাব, সেটা অমিতাভ ঘোষ তার হাংরি টাইড উপন্যাসে লিখেছিলেন, বিখ্যাত বই। এটা তাকে পরবর্তীকালে পুলিৎজার প্রাইজের দিকে নিয়ে গেছে, সাহিত্য একাডেমি অ্যাওয়ার্ড জিতিয়েছে তার আগেই, অনেক আগেই। তো এখানে কিন্তু বহু মানে সুন্দরবনের ব্যবহৃত শব্দ এই ইংরেজি ভাষার মধ্যে ঢুকে গেছে। It's about the easternmost coast of the India, the Bay of Bengal, and the immense labyrinth of the tiny islands known as the Sundarbans. এবং তাদের সেটলারদের নিয়ে লেখা মরিচঝাপির ঘটনা এখানে রয়েছে অমিতাভ ঘোষের দ্য হাংরি টাইডে। কিন্তু এখানে একবার অমিতাভ ঘোষ চেষ্টা করছেন না যে ব্রিটিশ ওয়েকিটাকে এক্সপ্রেস করতে হবে, সম্ভব নয়। সে তো ভারতীয়দের নিয়ে লিখছে, সে তো না খেতে পাওয়া গরিব কয়েকজন সুন্দরবনের মানুষকে নিয়ে ইংরেজি ভাষায় উপন্যাস লেখার চেষ্টা করছে। তাদের এক্সপ্রেশনকে তো সে ইংলিশে এক্সপ্রেস করছে, সে তার অধিকারের মধ্যে পড়ে। সে কেমন ভাবে সেই এক্সপ্রেশনটা এসেনশিয়ালি পিওর ব্রিটিশ অবশ্যই হবে না। সো ইট ক্যান বি হাফ ইংলিশ, হাফ ইন্ডিয়ান, হাফ সুন্দরবনিস, সেটা তার রাইটের মধ্যে পড়ছে। সো ইট ক্যান বি ফানি পারহ্যাপস, এটা খুব হাসির উদ্বেগ বলতে পারে, কিন্তু এটা অনেস্ট। ইট ইজ অ্যাজ হিউম্যান অ্যাজ আই অ্যাম হিউম্যান, ডোন্ট ইউ সি? এটা ততটাই মানুষের মতো যতটা আমি মানুষের মতো। আমার মধ্যে এরকম ফলিস রয়েছে, দোষ রয়েছে, ডেফিসিয়েন্সি আছে, ল্যাকিং অফ দ্য সাম কোয়ালিটি থাকতেই পারে, আমি মানুষ। ফলে মানুষের মধ্যে যেরকম মনুষ্যত্বের কয়েকটা খারাপ দিক থাকবে, ভালো দিক থাকবে, সব নিয়েই মানুষ, সেভাবে আমার ভাষাও খুবই হিউম্যান। ইট ইজ ভেরি মাচ হিউম্যান লাইক, মানুষের মতো। যেরকম আমি মানুষ, আমার ভাষাও মানুষ। ডোন্ট ইউ সি? তোমরা কিছু দেখতে পাচ্ছ না? ইট ভয়েসেস মাই। পরে 5 নম্বরের কোয়েশ্চেনে কিন্তু এইখান থেকে কোয়েশ্চেন করতে পারে, এটা মাথায় রেখো। আর করতে পারে শুরুর দিক থেকে, বিগিনিং উইথ নেহেরু। 2 নম্বরে করতে পারে যে কোন পলিটিক্যাল লিডারদের দিয়ে, পলিটিক্যাল লিডারের নাম নিয়ে এই পোয়েম শুরু হচ্ছে। সো এই প্রকার নেহেরুটা পরীক্ষায় করেছো অনেকবার। ফলে নেহেরু কিসের সিম্বল? নেহেরু ইজ দ্য সিম্বল অফ দ্য পেট্রিয়ার্কাল আইকনোগ্রাফি। ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি, প্রায় 1947 থেকে 1964 পর্যন্ত ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী, তিনি একজন পুরুষ প্রধানমন্ত্রী। আরো অনেকেই হয়তো কন্টেন্ডার ছিল, অনেকেই পুরুষ ছিল, কিন্তু এই মানে এখানে নেহেরুকে কোনো ব্যাড লাইট বা নেগেটিভ লাইট দিচ্ছেন না। তিনি এই যে করিডোরস অফ পাওয়ারে যে শুধুমাত্র পুরুষেরাই থাকে, তাদেরকে দিয়ে শুরু করছে। মানে এই করিডোরস অফ পাওয়ার যে পুরুষদের একান্ত তাদের একটা অঞ্চল, সেটার বিপক্ষে তার লেখা। সো ইট ভয়েসেস মাই জয়েস, ইট মিনস ল্যাঙ্গুয়েজ। আমার ভাষা আমার যে আনন্দ তাকে এক্সপ্রেস করে। ইট ভয়েসেস মাই জয়েস, মাই লঙ্গিংস, আমার যন্ত্রণা, মাই হোপস, আমার আশা, and it is useful to me as cowing is to crows। এবং আমার ক্ষেত্রে এটা ততটাই ইউজফুল যেরকম ভাবে ক্রোজদের ক্ষেত্রে, এরকম ভাবে মানে যে পাখি কাউ কাউ করে, অর্থাৎ কাক, কাক কি করে? কা কা বলে ডাকে। কুকুর কি করে? ঘেউ ঘেউ বলে ডাকে। তাদের এই যে ইন্ডিভিজুয়াল এক্সপ্রেশন, তাদের যন্ত্রণা, পেন, হোপস, লঙ্গিংসে যেভাবে এই জিনিসগুলো এক্সপ্রেস হয়, আমার প্রত্যেক দিনের জীবনেও এই কাকা ধ্বনির মতোই এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। is to the crows are roaring to the lion, লায়ন রোর করে, সিংহ যেরকম ভাবে গর্জন করে, সেরকমই আমার ভাষা, আমার এক্সপ্রেশন। It is human speech, the speech of the mind that is here and not there. A mind বলেই অন্য দিকে যাচ্ছেন, a mind that sees and hears and is aware, এটা আমার মনের এক্সপ্রেশন। সেই মন যেটা দেখে, যেটা একবার এখানে নয়, চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়। মন ওরে উদাস পাগল মন, ওরে আমার কথা শোন, জটিল হয়ে যা বলে একটা বিখ্যাত গান ছিল আমাদের বাংলা ব্যান্ডে। কিন্তু এই যে মন কোন একটা নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে আবদ্ধ নয়, সেই মন যেটা সেন্সিটিভ মাইন্ড, যেটা দেখে,
যেটা চিন্তা করে, অ্যাওয়্যার, যেটা শোনে, সেই একটা সেন্সিটিভ ফিমেল মাইন্ডের কথা এখানে কবি বলবার চেষ্টা করছেন। সেই মাইন্ড ইজ দ্য রিজার্ভার অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। মনের মধ্যে ভাষা থাকে, কনসিয়াসনেসের মধ্যে ভাষা থাকে, চেতনার মধ্যে, তার কথা কবি বলছেন। কি মন? মনটা not deaf blind speech of the trees in storm or of monsoon clouds or of rain or the incoherent mutterings of the blazing fire. বিভিন্ন প্যাসিভ ল্যাঙ্গুয়েজ, নন ভার্বাল ল্যাঙ্গুয়েজের এক্সাম্পল দিচ্ছেন এখানে পোয়েট। এগুলো প্রত্যেকটাই ভার্বাল ল্যাঙ্গুয়েজ, নন ভার্বাল ল্যাঙ্গুয়েজ, এই দুটো ভাগে আমরা ভাষাকে ব্যবহার করতে পারি। ভার্বাল ল্যাঙ্গুয়েজ যে ভাষায় আমি তোমাদের সঙ্গে কমিউনিকেট করছি। নন ভার্বাল ল্যাঙ্গুয়েজ ক্যান বি ভেরিয়াস কাইন্ড অফ জেস্টার্স। প্লিজ গো অ্যাহেড, প্লিজ গেট আউট। জল খাবো, এই যে পাতা নড়ছে বাতাসে, সেটা একটা ভাষা। আগুন যে পোড়াচ্ছে মৃতদেহকে, সেটা একটা ভাষা। এগুলো প্রত্যেকটাই তো ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ নাথিং বাট এ সাইন্স সিস্টেম। ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ বেসিক্যালি সেমিওটিক্স, চিহ্ন বিজ্ঞান আমরা বলতে পারি। বিভিন্ন চিহ্নের এক্সপ্রেশন, সেটা একদম মিশরীয় হায়ারোগ্লিফিক্স থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত ল্যাঙ্গুয়েজ প্রত্যেকটাই ভাষার মানে বিভিন্ন আঁকা পেন্টিং এর সংমিশ্রণ। যে এ বি সি ডি, এগুলো কি কোনো নিজস্ব মিনিং আছে? না, নেই। এগুলো প্রত্যেকটাই সিম্বল বিভিন্ন জায়গাতে ক্রিয়েট করা হয়েছে। অ্যালফা থেকে এসছে, বিটা থেকে এসছে, গামা থেকে এসছে, বিভিন্ন হায়ারোগ্লিফিক শিলালিপি থেকে এসছে। ফলে এই যে ল্যাঙ্গুয়েজ is both verbal and non-verbal. এই যে non-verbal বিভিন্ন এক্সাম্পল অফ ট্রিজ ইন দ্য স্টর্ম, যেরকম ভাবে যখন ঝড় ওঠে তখন যেরকম আকাশে গাছ নড়ে, আর অফ দ্য মনসুন ক্লাউডস, যেরকম ভাবে মনসুনের সময় যখন বৃষ্টি পড়ে তখন যেরকম ক্লাউডেরা এদিক ওদিক যায়, or of the rain or the incoherent mutterings of the blazing funeral pyre. যখন ফিউনারাল পায়ার মানে যখন কোনো একটা মানুষকে মৃতদেহ হয়ে যাওয়ার পরে তাকে ফিউনারাল, তাকে যখন সেটাকে জ্বালাবার জন্য তাকে ফিউনারাল পায়ারের উপরে তোলা হয়, তখন তো ব্লেজ করে আগুন। এই প্রত্যেকটাই হচ্ছে নন ভার্বাল ল্যাঙ্গুয়েজ। এইগুলোর মধ্যে আমার একটা ডিফ মানে সম্পূর্ণরূপে কানে শুনতে পায় না, বা ব্লাইন্ড বা অন্ধ স্পিচ নয়। আমি একজন মানুষ এবং মানুষের মতো কথা বলি। ফলে she is comparing her speech not to the trees in the storm or monsoon clouds, আকাশে যখন মেঘ চলে যায় বর্ষাকালে, or the incoherent mutterings of the blazing funeral pyre, যখন কোনো মানুষ মারা যায় তারপরে যখন আগুন জ্বলে তার চিতায়, তার মতো আমার ভাষা নয়। আমার ভাষা is active, not passive. It is a verbal language, not a non-verbal speech. বলে কবি আবার চলে যাচ্ছেন আর একটা বিষয়। এই যে বারবার তিনি বিষয় চেঞ্জ করছেন, আমরা দেখব। একবার তিনি পলিটিক্স নিয়ে কথা বলছেন, বিগিনস উইথ নেহেরু। একবার তিনি এরপরে ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কথা বললেন, পলিটিক্স এন্ড পাওয়ার নিয়ে বলার পরে ল্যাঙ্গুয়েজ কি? ভেরি মাচ হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজ। ল্যাঙ্গুয়েজের যে তার অ্যাম্বিশন, তার যে ফলিস, তার যে দোষ, তার যে গুণ, সবকিছুর এক্সপ্রেশন তাই নিয়ে বললেন। তারপর নিজের আইডেন্টিটি নিয়ে বললেন। মালাবার পোয়েট, ইটস হাফ ইংলিশ হাফ ইন্ডিয়ান। তারপরে বললেন তার মনকে নিয়ে এবং তার ভাষার যে অ্যাক্টিভ এক্সিস্টেন্স তাই নিয়ে। তারপরে এবার তিনি একদম অটোবায়োগ্রাফিক্যাল ওয়েতে, অনেকটা কনফেশনাল পোয়েটের মতো তার জীবন নিয়ে বলছেন, তার বেড়ে ওঠা নিয়ে বলছেন, তার নারী সত্তা নিয়ে বলছেন। I was child and later they told me I grew and I became tall. আমি খুবই ছোট ছিলাম। এবং তারপরে তারা দে, এখানে এই গল্পে বারবার দে আসছে। এই দের মানেটা প্রত্যেকটা জায়গাতে আলাদা। কোন কোন জায়গাতে এখানে যেমন পেট্রিয়ার্কিকে, পুরুষতান্ত্রিক মানুষজনকে দে হিসেবে ব্যবহার করছে। তার আগে যারা ল্যাঙ্গুয়েজ পিউরিস্ট, যারা ভাষার বিশুদ্ধতাবাদের কথা বলে, তাদের কথা বলছে। তার আগে দে দোজ হু আর পিপল হু আর ইনভলভিং ইন দ্য করিডোরস অফ পাওয়ার, যারা ক্ষমতার অলিন্দে ঘোরাফেরা করে, তাদের কথা বলছে। ফলে the conception of the they in this poem is constantly changing, প্রত্যেক মুহূর্তে বিবর্তিত হচ্ছে। So of trees of the storm of the moonsun clouds হয়ে গেছে, and later they told me I grew, তারা বললো আমরা বড় হয়ে গেছি। for I became tall, কারণ আমি খুবই লম্বা হয়ে গেছি। আমার লম্বা দেখি মনে হলো তাদের আমি বড় হয়ে গেছি। my limbs swelled, আমার প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, আমার যে লিম, আমার যে মাসল সিস্টেম বড় হলো।
and one or two places sprouted hair, বিভিন্ন জায়গাতে it's created hair, সেখানে চুলের জন্ম হলো। এই পার্টিকুলার পোয়েমে আমরা দেখবো এখানে কনফেশনাল পোয়েট্রি, কারণ পোয়েট ল্যাঙ্গুয়েজকে অ্যাজ আ ওয়েপন ব্যবহার করছে, ভাষাকে একটা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে, তার নিজের সেক্সুয়ালিটি, তার সেক্সুয়াল এক্সপিরিয়েন্সটাকে শেয়ার করছে অডিয়েন্সের সঙ্গে। অডিয়েন্স এতে বিভিন্ন জায়গাতে ডিস্টার্ব হতে পারে, কিন্তু মনে রাখো ডিস্টার্ব করে দেওয়াটাই কাজ এখানে পোয়েটের, কারণ দ্য মেন এম অ্যান্ড দ্য অবজেক্টিভ ইজ পলিটিক্যাল। রাজনৈতিক ভাবে এই পোয়েম খুবই অ্যাক্টিভ। কিভাবে রাজনৈতিক? এটা কিন্তু পার্টিশন পলিটিক্স নয়, এটা কিন্তু সিপিএম, তৃণমূল বা বিজেপির রাজনীতি নয়, এটা ফেমিনিস্ট পলিটিক্স এর পার্ট, এটা পেট্রিয়ার্কাল পলিটিক্সকে রেজিস্ট করার একটা চেষ্টা। এই যে পোয়েট নিজের বড় হওয়া, তার লিম্বিক গ্রোথ অ্যান্ড তার হেয়ার ফলিকলস এর জন্ম, সে আস্তে আস্তে ফ্রম দ্য চাইল্ডহুড শি ইজ অ্যাপ্রোচিং অ্যাডোলেসেন্ট and to the adult period she is approaching puberty, puberty, সে আস্তে আস্তে নারীত্বে ইমার্জ করছে, এবং সেই সময় পুরুষতান্ত্রিক মানুষেরা নানা ধরনের প্রশ্ন তুলছেন। তাই নিয়ে পোয়েট এটাকে এইটার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে তিনি কিন্তু তার প্রতিবাদের ভাষা এই কবিতা হয়ে উঠছে। আমি পোয়েমটা আরেকটু এগিয়ে নিয়ে পড়লেই তোমরা বুঝতে পারবে। When I asked for love, আমি যখন বললাম যে আমার ভালোবাসা দরকার, not knowing what else to ask, আমি জানতাম না যে what is love. For he drew a youth of 16 into the bedroom and closed the door. এখানে who is he? কেউ জানে না। It can be her uncle, it can be her father. আমি যখন বললাম I really don't know what is love, তখনই একজন 16 বছরের ইউথকে আমার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হলেন, ক্লোজ দ্য ডোর। উই রিয়েলি ডোন্ট নো যে এই জায়গাতে ইজ সি টকিং অ্যাবাউট এনি কাইন্ড অফ রেপিং, এনি কাইন্ড অফ molestation, এনি কাইন্ড অফ ফোর্সফুল সেক্সুয়ালিটি, অর শি ইজ টকিং অ্যাবাউট আ লাভ অ্যাফেয়ার, যেখানে তার একটা 16 বছরের ইয়াং ছেলের সঙ্গে তার একটা লাভ অ্যাফেয়ার গড়ে উঠেছিল। আমি জানি যে খুবই কম বয়সে তিনি বিয়ে করেন এবং মাধব দাস বলে একজন ইয়াং ম্যানকে বিয়ে করেন, তার সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে, কিন্তু আমি জানি না যে তার কথাই তিনি বলছেন কিনা। কিন্তু এখানে তিনি বলছেন যে একটা পেট্রিয়ার্কাল অ্যাটমসফিয়ারের কথা, একটা পুরুষতান্ত্রিক পরিবেশ, যেখানে একটা 16 বছরের শিশুকে ভালোবাসা মানেই এসেনশিয়ালি আমাকে একজন পুরুষকেই ভালোবাসতে হবে এবং আমার উপরে জোর করে সেটা ইম্পোজ করা হবে। ভালোবাসার মানেই হচ্ছে to create an affair. So he drew a youth of 16 into the bedroom and closed the door. এবং দরজা বন্ধ করে দিল। He did not beat me. সে আমাকে মারলো না কখনোই। But my sad woman body felt so beaten. ফলে এই যে আমরা প্রত্যেকদিন অনেক সময় বলি যে সেই মহিলাটিকে বা নারীটিকে কি কোনো অত্যাচার করা হয়েছে নাকি রেপ করা হয়েছে? না, সবসময় রেপ করতে হয় না। তার যদি মনে হয় যে সে অপ্রেসড ফিল করছে অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে, তার যদি মনে হয় that she is feeling suppressed in a sudden atmosphere, তাহলে সে অবশ্যই ডিস্টারবেন্স ফিল করছে, সে মার্জিনালাইজ ফিল করছে, তার খারাপ লাগছে। এই খারাপকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা এখানে পোয়েট বলছেন। সে আমাকে মানেনি, কিন্তু আমার এই নারী দেহ ফিল করেছিল যেন তাকে মারা হচ্ছে। The weight of my breasts and womb crushed me. আমার যে স্তন এবং আমার যে means actually যেখান থেকে নারী জন্ম দেয়, exact Bengali of the womb is actually the space where the fetus is created. কি বলছো বলো? স্যার জনি, স্যার মাতৃগর্ভ, স্যার মাতৃগর্ভ is womb, right? মাতৃগর্ভ is womb. So the weight on my breasts and womb actually crushed me. I shrank pitifully. আমি ভয়ঙ্কর ভাবে নিজের মধ্যে shrink করে গেলাম। shrink করা মানে shrank is the past participle of the shrink. Sorry, is the present shrank. Sorry, is the past participle of the shrink. আমি নিজের মধ্যে গুটিয়ে গেলাম। কি বলছো? কেঁপে ওঠা না, shrank মানে গুটিয়ে যাওয়া, কোন একটা জায়গার মধ্যে নিজেকে লুক্কায়িত করা।
শ্রিঙ্ক থেকে শ্র্যাঙ্ক আমরা দেখে নেব শ্রিঙ্কের মানে SHRINK এক্সাক্ট মানে যদি জানতে চাও shrink means to become or make smaller in size in amount একটা জায়গাতে খুব পরিমাণে ছোট হয়ে যাওয়া এর মধ্যে গুটিয়ে যাওয়া যেটা বলছিলাম I shrank pitifully then দিয়ে I wore a shirt and my brother's trousers এখান থেকে পোয়েট এক ধরনের আইকনোক্লাজমের জন্ম দিচ্ছেন যে ধরনের ইমেজারি গুলো আমরা উইমেনদের সঙ্গে ইউজুয়ালি অ্যাসোসিয়েট করতে পারি ফর এক্সাম্পল শাড়ি পরা ফর এক্সাম্পল একটা বড় চুল রাখা তার বিপক্ষে কিভাবে মানে কবি এখানে দাঁড়াবার চেষ্টা করছেন I wore a shirt. Shirt is not an usual feminine symbol নয় আমি শার্ট এবং মাই ব্রাদার্স ট্রাউজার পরতে আরম্ভ করলাম কাট মাই হেয়ার আমার চুলকে কাটলাম and ignored by womanliness আমার যে নারীত্ব যেটা আমার উপরে চাপানো হয়েছে যে ওমান একটু আগে বলেছি আমি যখন আমি ফেমিনিজম নিয়ে ডিসকাস করেছিলাম যে উমেন মানে কি এই যে স্টিরিওটাইপিং যে ইউ হ্যাভ টু বি ইমোশনাল ইউ হ্যাভ টু বি সাবমিসিভ এই ড্রেস তোমাকে পরতে হবে এই স্ট্রাকচারের মধ্যে এই যে একটা মানে তোমাকে একটা মানে ক্রিয়েট করে স্ট্রাকচার তার মধ্যে তোমাকে মানিয়ে চলতে হবে একটা খাঁচার ভেতরে তুমি বন্দী তো সেই যে মানে তোমাকে বড় চুল রাখতে হবে তোমাকে 8টার মধ্যে বাড়ি ঢুকতে হবে তোমাকে কখনোই একটা স্পেসিফিক সেট অফ ড্রেস পরতে হবে স্কার্ট পরতে হবে বা বড় হলে শাড়ি পরতে হবে ফিট ইন করা একটা স্পেসিফিক খাঁচার মধ্যে সেইটার বিপক্ষে আমি রুখে দাঁড়ালাম I wore a shirt and my brother's trousers, cut my hair short and ignored my womanliness. Dress in sarees. পুরুষতন্ত্র কি বললো? শাড়ি পরো, dress in saree. Be girl, নারী হও. Be wife, নারী থেকে আস্তে আস্তে কারণ স্ত্রী হয়ে ওঠো কারণ সেটাই তোমার আইডেন্টিটি রেভলিউশন হবে they said তারা বললো তারা বলতে কে পুরুষতন্ত্র be embroiderer embroidery মানে anyone embroidery স্যার ওই হাতের যে কাজগুলো থাকে হাতের যে বিভিন্ন অর্নামেন্টাল কাজ তাকে এমব্রয়ডারি বলা হয় সেলাই করা অন্যান্য জিনিসপত্র যেটা স্পেসিফিক্যালি নারীদের কাজ বলে আমরা মনে করি it's a craft of decorating fabric or the other materials using a needle to apply thread or yarn it is called embroidery ফলে তুমি একজন এমব্রয়ডারার যে সেলাই করে সে হয়ে ওঠো বিকুক রান্না করো ঘরের মধ্যে কারণ সেটা খুব womanly like be a quarreler with the servants যে নারী কনস্ট্যান্টলি তার যে কাজের লোক তাদের সঙ্গে ঝগড়া করে সেটা করো very important words fit in 5 নম্বরের প্রশ্নে পড়তে পারে be embroiderer be cook be quarreler with servants fit in করো সংসারের মধ্যে ঢুকে পড়ো যে সংসারের মধ্যে তুমি মানাও প্রফেশনাল ওয়ার্ল্ডে মানাও না পেশাদার পৃথিবী তোমার নয় a woman cannot be a businessman cannot be an entrepreneur এই যে প্রত্যেক মুহূর্তের প্রচেষ্টা পুরুষতন্ত্রের তার বিপক্ষে যে রুখে দাঁড়ানোর কথা তার কথা ইন্ট্রোডাকশন বলছে বুঝতে পারছো বলো হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছি বেশ অবশ্যই এই মানে এইটা বুঝতে পারাটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট মানে an introduction is a poem which is about growing a sense inside you তোমার ভিতরের যে পুরুষতান্ত্রিক পুরুষ বা নারী রয়েছে নারীরাও তো পুরুষতান্ত্রিক হতে পারে মেট্রিয়ার্কাল মানে তো পুরুষতন্ত্রের আর একটা মাতৃতান্ত্রিকতা এবং পিতৃতান্ত্রিকতার মধ্যে কনসেপচুয়ালি কোনো ডিফারেন্স নেই এক দুটোই আর একটা সেক্সুয়ালিটির অপারেশনের কথা বলে কিন্তু এই যে ইকুয়াল রাইটস প্রত্যেককে যে সমান পরিমাণে অধিকার দেওয়ার যে ধারণা সেটা তোমার মনের মধ্যে তখনই যদি গড়ে তুলতে পারো তবেই অ্যান ইন্ট্রোডাকশন পড়ার সার্থকতা প্রত্যেকটা কবিতারই একটা লার্নিং অবজেক্টিভ রয়েছে প্রত্যেকটা পোয়েম প্রত্যেকটা লিটারারি টেক্সটেরই একটা অবজেক্টিভ এম বা অবজেক্টিভ রয়েছে উদ্দেশ্য রয়েছে এই পোয়েমটার একটি উদ্দেশ্য যে তুমি তোমার চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে এবং এতদিনের যে সমাজ সম্পর্কে তোমার যে ধারণা সেই ধারণাটা যে ভুল অনেকাংশেই এটা যে একটা পলিটিক্যাল সিস্টেমের পার্ট সেইটা তোমার মনের মধ্যে খানিকটা তৈরি করাটা হচ্ছে এই কবিতার একটা মূল উদ্দেশ্য
এই নিয়ে তোমার মনের মধ্যে কোনো প্রশ্ন থাকতেই পারে, কিন্তু এই জিনিসটা যতটা পরিমাণে তোমরা বুঝতে পারবে ততটাই এই কবিতাটার সেন্স বুঝতে পারাটাই এই কবিতাটার মূল অবজেক্টিভ। এই কবিতার মানে বোঝা খুব একটা কঠিন নয়, কারণ এই প্রত্যেকটা শব্দ খুব একটা কঠিন নয়। তুমি দেখো এখানে একটা কঠিন শব্দ ব্যবহার করা হয়নি, কিন্তু এই কবিতাটার ভিতরের যে সেন্স, যে ফিলিংটা, সেই ফিলিংটা ফিল করাটাই একটা নারী যে কনস্ট্যান্টলি অপ্রেস, তার যে আইডেন্টিটির প্রবলেম, সে মালাবারি মালায়ালাম উইমেন হিসেবে তাকে পেট্রিয়ার্কি ডিল করছে অন্যভাবে, সে ইংলিশ বলে বলে তাকে অন্যভাবে প্রশ্ন করছে। এই ক্ষমতার অলিন্দে যে যে নাম নেহেরু থেকে শুরু হয়েছে, এখনো অব্দি সেই কয়েকটা নাম ছাড়া, ইন্দিরা গান্ধী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এরকম কয়েকটা নাম ছাড়া এই পলিটিক্যাল ইনস্টিটিউশনের প্রাঙ্গণে খুবই কম নারী চরিত্র রয়েছে। সেটা এখনো চলছে, ভারতবর্ষে 2021 সালে রয়েছে। সুষমা স্বরাজ কয়েকটা নাম বাদ দিয়ে, বা জয়ললিতা, এরকম কয়েকটা নাম বাদ দিয়ে। ফলে এই প্রত্যেকটা জিনিসকে এটা প্রশ্ন করছে। ফলে এটা একটা ইটস এ ভেরি লিবারেটিং পোয়েম, যা স্বাধীনতার কথা বলে, সব কিছুর ক্ষেত্রে স্বাধীনতা, একটা নারীর ডোমেস্টিসিটি থেকে স্বাধীনতা, একটা নারীর প্রফেশনাল ওয়ার্ল্ডে যাওয়ার জন্য তার একটা মেল পার্টনারের যে সাপোর্ট লাগবে তার স্বাধীনতা, একটা পলিটিক্যাল প্রাঙ্গণে গিয়ে একটা নারীর যে স্বাধীনতা লাগবে তার স্বাধীনতা, সবকিছু ফ্রিডমের কথা এই কবিতার মধ্যে বলা হচ্ছে। So be embroiderer, be cook, be a quarreler with servants, fit in koro, oh belong, cried the categorizers. Very important word, categorizer হচ্ছে কারা, যারা ক্যাটেগরি ক্রিয়েট করে। তুমি কোন ক্যাটেগরিতে বিলং করো? তুমি ওম্যান জেনারেল ক্যাটেগরি, তোমার একটা অন্য স্ট্যাটাস। তুমি ওম্যান ব্রাহ্মণ ক্যাটেগরি, তোমার অন্য স্ট্যাটাস। তুমি মেল ব্রাহ্মণ, তুমি মেল কায়স্থ, যারা জাতিগত, তার সঙ্গে সঙ্গে পেশাদারগত, তার সঙ্গে সঙ্গে লিঙ্গগত বিভিন্ন বৈষম্য তৈরি করে, দে আর ক্যাটেগরাইজার্স। ও ফিট ইন, বিলং, কোন একটা জায়গাতে বিলং করো। তুমি কোনো কিছুতেই বিলং করবে না, আবার কি ইউ আর আ ফেমিনাইন ক্যারেক্টার, ইউ উইল স্পিক ইন ইংলিশ, ইউ আর আ মালাবারি উইমেন বাট ইউ উইল স্পিক ইন ইংলিশ, ইউ উইল রাইট ইন the English language, not your mother tongue. You will not fit in, you will not quarrel with the servants, you will be a professional woman. তুমি চুল কাটবে, তুমি তোমার শাড়ি পরবে না, you will wear shirt and other costumes. এ আবার কেন? এই ক্যাটেগরাইজারদের গালে একটা জোর থাপ্পড় মারার চেষ্টা করেছেন কমলা দাস। Don't sit on the walls or peeping through the less draped windows. চারুলতায় আমরা দেখতে পাচ্ছি, রবীন্দ্রনাথের চারুলতা সত্যজিতের বিখ্যাত সিনেমা করেছে, যেখানে মাধবী চট্টোপাধ্যায় বারবার তখনকার দিনে ওই ভিতরের দরজা দিয়ে দূরবীন দিয়ে দেখার চেষ্টা করছেন বাইরে। দ্যাটস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সিম্বল। এর মাধ্যমে তার দূরদর্শিতার কথা সত্যজিৎ বলার চেষ্টা করেছেন। এই যে লেস ড্রেপড উইন্ডোজ, মানে যেটা যার মধ্যে লেস রয়েছে, যেটা টানলে খুলে যাবে, উঠে যাবে জানলাটা তখনকার দিনে। ফলে ডোন্ট সিট অন দ্য ওয়ালস, নারীদেরকে বলছে তোমরা বারবার পাঁচিলে গিয়ে বসো না, মানে এটা তোমাদের নারীত্বের অপমান বলার চেষ্টা করছে, যেটা ক্যাটেগরাইজার, যেটা পুরুষতান্ত্রিকতা। তোমরা লেস ড্রেপড উইন্ডো দিয়ে দেখো না। ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড, 5 নম্বরের প্রশ্নে আবার করতে পারে, আমি কিন্তু বলে দিচ্ছি 5 নম্বরের প্রশ্নগুলো। বি অ্যামি অর বি কমলা, আইদার অ্যামি হও অথবা কমলা হও, আইদার ক্রিশ্চিয়ান হও বা মালাবার হও, দুটোই হতে যেও না। অর বেটার স্টিল বি মাধবী কুট্টি, বা মাধবী কুট্টি হও। মাধবী কুট্টি ইজ দ্য পেন নেম অফ কমলা দাস, যে নামে তিনি তার, যে ছদ্মনামে তিনি তার কবিতা লিখেছেন। সো বি অ্যামি, অ্যামি হও, কমলা হও। আবার খুব ভালো হয় যদি ট্র্যাডিশনাল একটা নাম, মালায়ালাম নাম, মাধবী কুট্টি যদি হতে পারো। It is time to choose a name, a role. একটা স্পেসিফিক নাম নাও, একটা স্পেসিফিক রোল নাও। এই যে বারবার আমি রোল ডেজিগনেশনের কথা বলছিলাম, জেন্ডার রোল বা জেন্ডার স্টিরিওটাইপিং। পেট্রিয়ার্কি তোমাকে রোল দিয়ে খুশি। সকালবেলায় তুমি তোমার রোল প্লে করছো। হোয়াট ইজ ইউর রোল অ্যাজ আ ওম্যান? তুমি সকালে চা করে তোমার বাড়ির বাবার জন্য বা অন্য কারোর জন্য আনলে, তুমি তোমার ডেইলি যে কাজ সেগুলো করতে করতে তুমি পড়াশোনা করছো। কিন্তু যে মুহূর্তে তুমি এই এস্টাবলিশ নর্মের বিপক্ষে যাবে,
তুমি যে মুহূর্তে চা করবে না, তুমি যে মুহূর্তে তোমার টাইমটা পড়াশোনায় শুধুমাত্র ইনভেস্ট করবে বা অন্য কোনো কাজে যদি গিটার নিয়ে গান করতে আরম্ভ করো কোন একটা স্টেজের মধ্যে, তখনই পুরুষতন্ত্র তোমাকে প্রশ্ন করবে, বলবে এগুলো এবার কি মেয়েরা এটা করে নাকি? এই যে পুরুষতন্ত্রের যে প্রশ্ন, তার যে নিজস্ব জেন্ডার রোল ডেজিগনেট করা তোমার বিপক্ষে, সেই 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 যে অ্যাটমসফিয়ার, সেই যে পলিটিক্যাল প্রোপাগান্ডা, তার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে তার মতামত ক্রিয়েট করার চেষ্টা করেছেন কমলা দাস। তার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে তিনি এই অ্যান ইন্ট্রোডাকশন পোয়েমের মধ্যে এইটাকে নিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন। চুজ আ নেম, আ রোল, ডোন্ট প্লে প্রিটেন্ডিং গেমস। এই যে প্রিটেনশন মানে কি? এনিওয়ান? ভান করা। প্রিটেনশন মানে, তাই তো? ভান করো না, প্রিটেন্ডিং গেম খেলো না। আমার মানে পুরুষতন্ত্র বলছে যে নারীদেরকে বলছে এইসব ভান টান করতে গেলে তুমি খুব বড় রেবেল, তুমি খুব বড় প্রোটেস্টার। ডোন্ট প্লে অ্যাট সিজোফ্রেনিয়া অর বি আ নিম্ফো। সিজোফ্রেনিয়া কি? এনিওয়ান? SCHIZOPHRENIA. What is schizophrenia? এক ধরনের সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার সিজোফ্রেনিয়া বলা হয়, যাকে বাইপোলার ডিসঅর্ডার বলা হয়। একটা মানুষের দুটো আইডেন্টিটি। সেই ডক্টর জেকেল, মিস্টার হাইড, যে ডক্টর জেকেল সকালবেলায় তার চিকিৎসা করছেন, সেই মিস্টার হাইড হয়ে রাত্রেবেলায় খুন করছেন। রবার্ট লুইস স্টিভেনসনের বিখ্যাত উপন্যাস ডক্টর জেকেল, মিস্টার হাইড। So schizophrenia is a serious mental disorder in which people interpret reality or reality abnormally. এরা বাস্তবকে অন্যভাবে ইন্টারপ্রেট করতে শুরু করে। It may result in some combination of the hallucination, delusion, and extremely disordered thinking and behavior that impairs daily functioning. যার ফলে নিজেকে অন্যভাবে দেখতে আরম্ভ করে, নিজের মধ্যেই একটা অন্য পার্সোনালিটিকে দেখতে আরম্ভ করছে। এখানে সিজোফ্রেনিয়া একটা পজিটিভ অর্থে ইউজ করেছেন পোয়েট। এখানে সিজোফ্রেনিয়া বলতে কবি বোঝাতে গেছেন যে দুটো বা তিনটে আইডেন্টিটি, ইওর রোল অ্যাজ আ মাদার, ইওর রোল অ্যাজ আ ওম্যান, ইওর রোল অ্যাজ আ লিবারেটর। তুমি অফিসও করছো, তুমি বাড়িতেও রয়েছো, তুমি সবই করছো, সেটা তোমার নিজস্ব অধিকার, সেটা করতে বারণ করছে। Don't play at schizophrenia, schizophrenic personality মতো হয়েও না। Or be a nympho. Nympho means a woman with a characterless personality. চরিত্র, আমরা তো চরিত্রের কথা বলি, বাজে চরিত্র, খারাপ চরিত্র। আসলে চরিত্র বলে কিছু হয় না, সেটা আমরা বোঝার চেষ্টা করি না। মানে কোনো একটা মানুষ একটা বিশেষ ধরনের কাজ করলে সে খারাপ চরিত্র হয়ে যায় না, এই যে ধারণা, সেখান থেকে আমাদের পুরুষতন্ত্র বেরোতে পারে না। So don't play at schizophrenia or be a nympho. Nymph কথাটা মানে হচ্ছে যে it's basically মানে হচ্ছে পরি, এঞ্জেল। এক ধরনের পরি যারা ককেট, যারা মেলদেরকে নিজের প্রতি অ্যাট্রাক্ট করে, সেটা হলো না। গ্রিক থেকে এসেছে তো নিম শব্দটা। বলো স্বাগত, কি বলছো? আমি শুনতে পেলাম না। গ্রিক আইডেন্টিটি থেকে এসেছে তো। ওয়াটার নিম বা উড নিম, সেখান থেকে নিম শব্দটা এসেছে। মানে যারা জলপরি বা যারা তোমার জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়, সেই নিম থেকে সেই কনসেপ্টটা এসেছে। স্যার ফার্স্ট সেমিস্টারে পড়লাম তো আমরা। ফার্স্ট সেমিস্টারে তোমরা নিমের কনসেপ্ট পড়েছো, পরে আবার করবে থার্ড সেমিস্টারে রেপ অফ দ্য লক পড়ার সময়। মানে 4 ধরনের নিমের কথা তোমরা পাবে, নিম, সিলফ এবং আদার স্যালামান্ডার্স, এদের কথা। তো সেটা অন্য প্রশ্ন, কিন্তু সেই নিম হয়ে উঠো না। Don't cry embarrassingly loud when jilted in love. যখন ভালোবাসায় কষ্ট পাবে তখন পাগলের মতো কেঁদো না। কেঁদো না, নিজের কান্নাকে নিয়ন্ত্রণ করো, সবকিছুকে কন্ট্রোল করো। I met a man, আমি একটা পুরুষকে মিট করেছিলাম, loved him, তাকে ভালোবেসেছিলাম পাগলের মতো। Call him not by any name, তাকে কোনো নামে ডাকিনি আমি। আমি তাকে রাম, শ্যাম বা মাধব বা ইসমাইল বলে ডাকিনি। তার রিলিজিয়ন বা অন্য কোনো আইডেন্টিটি থেকে নাম দিইনি। হি ইজ এভরি ম্যান হু ওয়ান্টস, সে সমস্ত মানুষ, সমস্ত পুরুষ যে চায়। ফলে এখানে এই কল্ড বাই এনি নেম খুব ইম্পর্টেন্ট। কেন? তার কারণ এখানে সেই পুরুষটা আর কেবলমাত্র একটা পুরুষ থাকছে না, সে সমস্ত পুরুষের রিপ্রেজেন্টেশন হয়ে উঠছে।
সমস্ত পুরুষ দলদের রিপ্রেজেন্টেশন হয়ে উঠছে। ওয়ান যে চায় কি চায়, ওম্যান, যে একটা পুরুষ একটা নারীকে তো ভোগ করতে চায় ওম্যান, জাস্ট অ্যাজ আই অ্যাম এভরি ওম্যান হু সিক্স লাভ। এখানে কবি ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইজ ট্রান্সেন্ডিং হার পার্সোনালিটি, নিজের ব্যক্তিত্বকে বেরিয়ে এসে তিনি এভরি ওম্যান, সমস্ত নারী হয়ে উঠছেন, এবং এই পুরুষটাও সমস্ত পুরুষ হয়ে উঠছে। ফলে এখানে এই পুরুষতান্ত্রিকতার বিপক্ষে একটা একটা উমেনের যে মানে তার যে রাগ, তার যে সেই বিষয়টাকে প্রশ্ন করে তোলা, সেটা এখানে এক্সপ্রেস হচ্ছে। বলছে এই যে পুরুষ, ইন হিম দ্য হাংরি হেস্ট অফ দ্য রিভার্স, তার মধ্যে যেরকম ভাবে একটা রিভার বা নদী পাগলের মতো করে গিয়ে যে মেশে আলটিমেটলি একটা সমুদ্রে, তার মধ্যে নদীর যে চাঞ্চল্যতা, হাংরি হেস্ট, তার যে খিদে, ইন মি দ্য ওশনস টায়ারলেস ওয়েটিং, আমার মধ্যে সমুদ্র যেরকম নদীর জন্য অপেক্ষা করে থাকে, সেই টায়ারলেস ওয়েটিং অফ দ্য সি। এই যে উইমেনকে চিরকাল একটা প্যাসিভিটি দেয়া হয়েছে, যে নারী পুরুষদের জন্য অপেক্ষা করবে, তাকে অপেক্ষা করতে হবে পুরুষের জন্য, সেটা অন্য কোনো জায়গা দিয়ে হোক, আবার যখন পুরুষ বাড়িতে ফিরবে রাত্রেবেলা তাকে সেবা করার জন্য হোক না কেন। সো হু আর ইউ, I ask each and everyone, very important question, 5 নম্বরে পড়তে পারে, who are you, আমি প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করলাম তুমি কে, I ask each and everyone, the answer it is I, এর উত্তর হচ্ছে আমি, আমার আমি, যে প্রত্যেকটা ওম্যান, এটা প্রত্যেকটা ডিফারেন্ট আইডেন্টিটি, প্রত্যেকে আমি, এই আইটাকে পুরুষতন্ত্র চিরকাল নেগলেক্ট করে, এই প্রোনমিনাল আইকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করে, তাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে। এই যে প্রত্যেকের সেপারেট আইডেন্টিটি এবং প্রত্যেকে যে আলাদা আলাদা, সেই আইটাকে ডিস্ট্রয় করার চেষ্টা করে। এনিওয়্যার অ্যান্ড এভরিওয়্যার আই সি দ্য ওয়ান হু কলস হিমসেলফ আই ইন দিস ওয়ার্ল্ড। এখানে আবার গল্পটা বলতে গেল, আমিও দেখছি প্রত্যেক দিন যে যেখানে প্রত্যেকটা মানুষ নিজেকে আই বলছে, এখানে আই বলতে পুরুষদের ইগোসেন্ট্রিসিটিকে বোঝানো হচ্ছে, যে একটা পুরুষ নিজের ইগোকেও সেলিব্রেট করে, বলে যে আমি তো আমি, আমার পুরুষতন্ত্র থেকে আমি এক মুহূর্তের জন্য সরবো না। এনিওয়্যার অ্যান্ড এভরিওয়্যার আই সি দ্য ওয়ান হু কলস হিমসেলফ আই, এখানে যেরকম ইগোসেন্ট্রিক পুরুষতন্ত্রের আই, এখানে নারীর নারীত্বকে সেলিব্রেট করার আই, টু ডিফারেন্ট আইস। So in this world, he is tightly packed like the sword in its steel, in its sheath. যে শীত মানে যেখানে অস্ত্র রাখা হয়, যেখানে তরবারি ঢোকাবার যে খাপ, তাকে শীত বলা হয়। So it's a phallic symbol. It's actually a symbol of the male organ. It is sword symbolizing almost a phallic symbol. এই পৃথিবীতে সেই পুরুষ is tightly packed like the sword in the sheath, যে প্রায় একটা তরবারির মতো, যে তরবারিটা এই শীতের মধ্যে রাখা আছে। ইট ইজ আই হু ড্রিঙ্ক লোনলি ড্রিঙ্কস এট 12 আমি সে যে অ্যালকোহল খাই রাত্রে 12টার সময়, মিডনাইট ইন হোটেলস অফ স্ট্রেঞ্জ টাউনস। এইবার গল্পের টোন বদলে গেছে, নিজের নারীত্বকে সম্পূর্ণরূপে সেলিব্রেট করছেন পোয়েট, বলছে এটা আমি যে রাত্রিবেলা 12টার সময় বিভিন্ন আননোন হোটেলের পাবের মধ্যে, স্ট্রেঞ্জ টাউনের মধ্যে ড্রিঙ্ক করি, সেটা আমার অধিকার। ইট ইজ আই হু লাভ, এটা আমি যে গ্রিক দেবতা মেডিউসার মতো হাসি, পাগলের মতো হাসি। ইট ইজ আই হু মেক লাভ অ্যান্ড দেন ফিল শেম, এটা আমি যে প্রেমে পড়ি, ভুল করে প্রেমে পড়ি এবং তারপরে লজ্জিত হই। ভুল করতেই পারে মানুষ, সেটা তার অধিকারের মধ্যে পড়ে। ইট ইজ আই হু লাই ডাইং উইথ আ র্যাটল ইন মাই থ্রোট, এটা আমি যে তার গলাতে কিছু আটকে গিয়ে পাগলের মতো ছটফট করি, বলতে পারি না। আই এম সিনার, আমি অনেক পাপ কাজ করছি, আই এম দ্য সিনার, আই এম দ্য সেন্ট। আমি সিনার, আমি সেন্ট। 5 নম্বরের প্রশ্ন খুব পড়ে যে হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য আই এম সিনার, আই এম দ্য সেন্ট। হিয়ার পোয়েট ইজ টকিং অ্যাবাউট হার মাল্টিপল আইডেন্টিটিস, শি ইজ সেলিব্রেটিং দ্য মাল্টিপল পার্সোনা। এখানে ভালো খারাপ বলে কিছু হয় না, এখানে একজন নারী যে বিভিন্ন ধরনের চরিত্রকে সেলিব্রেট করছে, সেই নারী চরিত্র যে একটা ম্যানকে রেসপেক্ট করছে, সে নারী চরিত্র যে অ্যামি, সে কমলা, সে মাধবী কুট্টি, আবার সে রাত্রেবেলা পাবে গিয়ে ড্রিঙ্ক করছে, এটা তার অধিকার। সে ভুল করছে, সে who falls in love and again feeling the shame, সে তার ফলে shame ফিল করছে, সে ভুল করার অধিকার আছে, আবার সেটাকে ঠিক করার অধিকার তারই রয়েছে।
I am sinner, I am sent, I am the beloved, I am the betrayed. আমারই প্রেমে পুরুষেরা পড়ে আর আমি বিট্রেড হই। I have no joys that are not yours. খুবই ডিফিকাল্ট লাইনস। I have no joys that are not yours. আমার এরকম কোনো আনন্দ নেই যেটা তোমার না। আমার সমস্ত আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার অধিকার একজন পুরুষের রয়েছে। কিন্তু যেরকম ভাবে তুমি একটা নারীর সমস্ত আনন্দ ভাগ করে নেবে, তোমাকে তার যন্ত্রণাটাকেও তো ভাগ করে নিতে হবে। নো এক্স which are not yours. X means pain. সেরকমভাবে আমার সমস্ত যন্ত্রণাটাও এমন কোনো যন্ত্রণা থাকবে না যার সমান অধিকার তোমার থাকবে না। সো আই হ্যাভ নো জয়েস দ্যাট আর নট yours. আমার সমস্ত আনন্দের ভাগীদারিত্ব যেরকম তুমি নেবে, all forms of my joys, my celebratory instincts will be yours. At the same time, all the pains, all the angs, all the anxieties of mine will also be yours. সেগুলো তোমার প্রত্যেকটা হবে। I too call myself I. আমি নিজেকে I বলি। এই I এখন আর কেবলমাত্র সিঙ্গুলার I নেই, একটা প্লুরালিস্টিক I তে ট্রান্সফর্ম হয়েছে। সেই I যেটা মাল্টিপল আইডেন্টিটি, যেটা অ্যামি, যেটা কমলা, যেটা মাধুরী কুট্টি, যেটা সেই I যে রাত্রেবেলা পাবের মধ্যে ড্রিঙ্ক করে মিডনাইটে ইন হোটেলস অফ স্ট্রেঞ্জ টাউনস, যে গলার মধ্যে একটা দলা বাঁকানো অনুভূতি অনুভব করে রাত্রেবেলা উইথ রাটল ইন মাই থ্রোট। একটা সিনার, একটা সেন্ট, এই সমস্ত আইডেন্টিটি কমলা দাসের মধ্যে আছে। সেই কমলা দাস যে বলছে আমার সমস্ত যন্ত্রণা একটা পুরুষের, আমার সমস্ত আনন্দ যখন একটা পুরুষের হবে, আমার সমস্ত যন্ত্রণাও সেই পুরুষকে ভাগ করে নিতে হবে। এইভাবে তিনি তার কবিতা অ্যান ইন্ট্রোডাকশন শেষ করছেন। অ্যান ইন্ট্রোডাকশন ইজ আ কনফেশনাল পোয়েম। বারবার বলছি, ইটস আ ব্রেভ পোয়েম, যেখানে কবি একজন নারী নিজের যন্ত্রণা, নিজের আশা, নিজের ডিজায়ার, নিজের আকাঙ্ক্ষা ভাগ করে নিতে চেষ্টা করছেন, এবং at the same time he is questioning all forms of patriarchal institution, be it marriage, be it family, be it politics, everything, রাজনীতি, সংসার এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এই পুরুষতান্ত্রিক পরিবেশ, সবকিছুকে প্রশ্নের মুখের মধ্যে তিনি দাঁড় করাবার চেষ্টা করছেন। সো এর পরের দিন আমরা কমলা দাসের যে কি 5 নম্বর এবং 10 নম্বরের প্রশ্ন হতে পারে, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এই পোয়েমের যে ইম্পর্টেন্ট থিমগুলো, পলিটিক্স, আইডেন্টিটি, আমি আগেই বলেছি, অ্যাডভোকেসি অফ দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজকে নিজের মতো করে ভাষা ব্যবহার করার যে প্রচেষ্টা, তার মিজারেবল ম্যারিড লাইফ, অনেকগুলো বিষয়ের মধ্যে রয়েছে। রিজেকশন অফ দ্য পেট্রিয়ার্কি, ইম্পোজিশন অফ দ্য সোসাইটাল নর্মস, একটা নর্ম তার উপরে চাপানো হয়েছে, সেই নর্মকে কিভাবে তিনি রিজেক্ট করছেন, যে নর্মটা সোসাইটির উপর জোর করে চাপিয়ে দিচ্ছে, এবং অফকোর্স জেন্ডার বায়াসেস এন্ড আইডেন্টিফাইং হারসেলফ উইথ দ্য আই। এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা পরের দিনকে আলোচনা করে কমলা দাসের ইন্ট্রোডাকশন শেষ করব। আজকে আমরা টেক্সটটা শেষ করলাম, থিমগুলো ডিসকাস করলাম, এর পরের দিন একটু ইলাবোরেটলি আলোচনা করে এই বিষয়টাকে আমরা শেষ করার চেষ্টা করব। বল পরিষ্কার? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, জগতে যাহা কিছু মহান সৃষ্টি অর্ধেকটায় রচিয়েছে নর, অর্ধেকটার নারী, মানে অর্ধেক আকাশের যে ধারণাটা সেটাই স্যার এইখানে তুলে ধরছেন কবি কমলা দাস। তো এই বিষয়টা নিয়ে আর তোমাদের মধ্যে যদি কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকে তোমরা আমাকে বলতে পারো। না স্যার, প্রশ্ন আছে? না স্যার, প্রশ্ন কিছুই নেই, খুব ক্লিয়ার। ক্লিয়ার তো? আমি এটাই মানে বোঝাতে চেষ্টা, আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছো। এই পয়েন্টটা আমি স্পেসিফিক্যালি আমার যারা ফিমেল স্টুডেন্টস তাদেরকেও আমি মানে বারবার পড়তে বলি, এনকারেজ করি যে তোমরাও নিজেদের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন হও, প্রত্যেক দিনের পরিবেশের ব্যাপারে সচেতন হও, যে জায়গাতে বাস করছো তার ব্যাপারে সচেতন হও, এবং নিজেদের অধিকার সেটাকে এক্সারসাইজ করার ব্যাপারে সচেতন হও। খুবই ইম্পর্টেন্ট, আমি বারবার বলি, ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্স is the most important thing for a woman. যেরকম ভাবে পলিটিক্যাল বা সোশ্যাল ইন্ডিপেন্ডেন্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্স আসছে ততক্ষণ কিন্তু পর্যন্ত তোমরা পুরোপুরি স্বাধীন হবে না। যদি তোমরা একটা পুরুষের উপরে নির্ভর করো, তোমাদের কোনো খরচার উপরে, হাত খরচা হতে পারে, পড়াশোনার খরচা হতে পারে, বা যে কোনো বিষয় হতে পারে, সেই মুহূর্ত পর্যন্ত কিন্তু তোমরা স্বাধীন নয়, তোমরা একটা উপনিবেশের মধ্যে কিন্তু বসবাস করছো। ফলে এখান থেকে
মানে এই উপনিবেশের বিপক্ষে যদি লড়াই ঘোষণা করতে হয়, যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে নিজের পায়ে দাঁড়ানো, নিজে এস্টাবলিশ হওয়া, শিক্ষিত হওয়া, কনসিয়াস হওয়া, অ্যাওয়্যার হওয়া, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে নিজের পায়ে দাঁড়ানো এবং পরবর্তীকালে জেনারেশনকেও বলা যে এই জায়গা থেকে বেরোনো। ততক্ষণ আমাদের মাথায় রাখতে হবে নারী আমাদের প্রায় 50% আমাদের ডেমোগ্রাফির একটা পার্ট, আমাদের জনগণের 50% হচ্ছে নারী। যদি না নারী শিক্ষার উন্মেষ ঘটে এবং নারী চেতনার উন্মেষ ঘটে, যদি মেয়েরা সত্যি সত্যি কোনোদিন ফাইন্যান্সিয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট না হতে পারে, তাহলে কিন্তু আমাদের সমাজ কেবলমাত্র অর্ধেকটা দিক থেকে উন্নতি হচ্ছে, বাকি অর্ধেকটা দিক আমরা কিন্তু এখনো মধ্যযুগেই পড়ে আছি। সেই বিষয়টা যাতে না থাকে তার জন্য তোমাদেরকেও সমানভাবে এগিয়ে আসতে হবে। এই কবিতাটা শুধুমাত্র পড়ার জন্য নয়, এই কবিতাটা ফিল করা, এই যে রোল ডেজিগনেশন, তোমাদের যেটা নির্দিষ্ট রোল দেওয়া, একজন নারী যে প্রথমে তার যেটা বিভিন্ন জায়গাতে রিলিজিয়াস টেক্সটে অনেক ক্ষেত্রে বলা আছে যে নারী প্রথম দিকে পিতার আন্ডারে থাকবে, তারপরে সে যাচ্ছে তার যে মেল পার্টনার, তার যে স্বামী, তার আন্ডারে, এবং তারপরে শেষ জীবন কাটবে তার সন্তানের আইডেন্টিটিতে। এর বিপক্ষে দাঁড়িয়ে যে প্রশ্ন তোলা, সেই প্রশ্নটা তোমাদেরকে তুলতে হবে। এটাই মানে মানে এই কবিতাটার সার্থকতা তখনই প্রতিপন্ন হবে যখন তোমরা প্রত্যেক দিনের জীবনে এই যে ফিলিংটা যেটা তোমরা এই কবিতাটাতে পড়ে নিয়ে গেলে, সেই ফিলিংটা যখন তোমরা এক্সারসাইজ করতে পারবে। স্যার বলো। হ্যাঁ স্যার, বলছি যে একটা অটোবায়োগ্রাফি কি কনফেশনাল পোয়েট্রি হতে পারে? একটা অটোবায়োগ্রাফি কনভেনশনাল পোয়েট্রি হতে পারে না, কারণ দুটো ডিফারেন্ট জনরা। অটোবায়োগ্রাফি এসেনশিয়ালি ফিকশনাল, এসেনশিয়ালি প্রোজ ফর্মে হয়। নন ফিকশন অবশ্যই হতে পারে, কিন্তু প্রোজ ফর্মে হয়, সাধারণত গদ্যের ঢঙে হয়। অটোবায়োগ্রাফিক্যাল এলিমেন্ট একটা কনফেশনাল পোয়েট্রির মধ্যে থাকবে অবশ্যই, কারণ নিজের জীবনের কথা সে বলছে, এবং কমলাদাসের এই কবিতার মধ্যে অটোবায়োগ্রাফিক্যাল এলিমেন্ট আছে। কিন্তু পুরো অটোবায়োগ্রাফি ইটসেলফ কনফেশনাল পোয়েট্রি হতে পারে না। কনফেশনাল পোয়েট্রি ইজ আ ডিফারেন্ট জনরা, যেখানে স্বীকারোক্তিটা কবিতার ঢঙেই হতে হবে, কবিতার স্ট্রাকচার বা কবিতার ফর্মের মধ্যেই হতে হবে। বলো। আচ্ছা স্যার, বেশ, হ্যাঁ ঠিক আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সেই কথাটা যেটা স্বাগত, শুনতে পাচ্ছি না। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ বল পাচ্ছি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সেই কথাটা, নারীর উন্নয়ন ছাড়া কোনো দেশ বা জাতির সার্বিক উন্নয়ন অসম্ভব। একদমই, বিদ্যাসাগর মহাশয় বলে গেছে যে নারীর উন্নয়ন ছাড়া একটা দেশ বা জাতির সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। আমি বারবার প্রত্যেকদিন বলি যে তোমাদেরকে, বিশেষ করে আমার সমস্ত যারা উইমেন স্টুডেন্টস, প্রত্যেককে বলি যে তোমরা এই বিষয়ে সচেতন হও, পড়াশোনা আরো বেশি করে করো, আরো বেশি করে এই বিষয়টাতে পার্টিসিপেট করো। এবং মানে আমি খুবই খুশি হব যদি কোনো একজন আমার উমেন স্টুডেন্ট আমাকে বলে যে স্যার এটা আপনি খুব পুরুষতান্ত্রিক ভাবে বললেন, একটা নির্দিষ্টভাবে আপনি মানে খুব ভীষণভাবে এক ধরনের মানে মানে ডিসক্রিমিনেশন করলেন আর কি জেন্ডারের দিক থেকে, যেটা আমি কখনোই করি না। কিন্তু যদি তোমরা কোনোদিন আমাকে প্রশ্ন করো যে এটা আপনি ভুল বললেন, তাহলে আমি খুশি হবো, ঠিক আছে? ফলে আমি বারবারই বলি যে নারী স্বাধীনতা খুব ইম্পর্টেন্ট, অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, এবং নারীদের এই যে শিক্ষা লাভ, এবং এখন সেটা হচ্ছেও, খুব ভীষণভাবে হচ্ছে। আমার মনে আছে যে আমি যে কলেজ সার্ভিস কমিশনে চাকরি পাই 2015 সালের কলেজ সার্ভিস কমিশন, 17 সালে রিক্রুটমেন্ট হয়। সেখানে জেনারেল ক্যান্ডিডেটদের মধ্যে 100 জনের মধ্যে কতজন উইমেন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হয়েছিল তোমরা জানো? কোন আন্দাজ? না স্যার। কোন আন্দাজ? ইংরেজিতে 100 জনের নাম ছিল, তার মধ্যে কতজন ওমেন ক্যান্ডিডেট অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হয়েছিল আমার সময়? কোনো আন্দাজই নেই। 78 জন, 22 জন মেল ক্যারেক্টার ছিল। আমি যখন 2009 সালে সিইউতে এমএ পড়ি, 9 থেকে 11, টোটাল স্টুডেন্টের সংখ্যা ছিল 231 জন। এই 231 জনের মধ্যে কটা ওমেন, কোনো আন্দাজ? 186 জন, 186। তোমরা যদি স্ট্যাটিস্টিক্যালি দেখো, এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমি যে যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম, তখন মেন এবং ফিমেল টিচারদের রেশিওতে ফিমেল টিচার প্রায় 70-30 ছিল,
চিন্ময় গুহ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তন্ময় ঘোষ, এছাড়া কোনো পুরুষ টিচারই ছিল না, সব নারী। ঝর্ণা সান্যাল থেকে শুরু করে, কৃষ্ণাদি থেকে শুরু করে, সংযুক্তা দাস থেকে শুরু করে, সিঙ্গিরি থেকে শুরু করে। ফলে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে অলরেডি দ্য রেবেলিয়ন হ্যাজ স্টার্টেড, অলরেডি কিন্তু বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে, তোমাদেরকে জাস্ট এই বিপ্লবে পার্টিসিপেট করতে হবে। ফলে বিশেষ করে ইংরেজির ক্ষেত্রে তো বটেই, মানে উইমেনরা একাডেমিক্সকে ডমিনেট করে, মানে এই কথাটা আমি এখন পরিষ্কারভাবে স্ট্যাটিস্টিক্যালি বলতে পারি। ইংরেজির ক্ষেত্রে মানে অনেক অনেক সংখ্যা বেশি থাকে প্রত্যেকবার। ফলে তোমাদের সময় চলে এসছে, তোমরা জাস্ট পার্টিসিপেট করো। বেশ, আমি কি পরিষ্কার? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ একদম স্যার। বেশ, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ। তাহলে আমি অফিসিয়ালি মোটামুটি ক্লাসটা এখানেই শেষ করছি। আমি হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে স্যার।